माय डियर स्टूडेंट वेलकम बैक टू आर्यन क्लासेस में तमारू हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। चलो मारा वाला विद्यार्थीओ, आजना विडियोनी अंदर आपणे धोरण 11 अने विषय समाजशास्त्रનું पेपर सोल्यूशन जोवाना छीए अने आ पेपर वार्षिक परीक्षा 2025 અને વાવ થરાદ શાળા વિકાસ સંકુલ વાવ થરાદ જિલ્લાનું આ પેપર છે। બનાસકાંઠામાંથી છૂટો પડેલો જિલ્લો છે, વાવ થરાદ જિલ્લો છે। આમાં તારીખ તમે અહીં જોઈ શકો છો, તારીખ 9/4/2025 અને બુધવારના રોજ આ પેપર લેવાઈ ગયું છે। હજુ ઘણા બધા એવા જિલ્લા છે જે જગ્યાએ સમાજશાસ્ત્રનું પેપર લેવાનું બાકી છે, તો તમારા માટે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પેપર છે। કારણ કે એટલા માટે કે તમારે હાલ એક્ઝામ છે, તમને એવી ટેન્શન હશે એવું કે મારે તૈયારી ક્યાંથી કરવી, હું વિભાગ A B ની તૈયારી ક્યાંથી કરું, તો હું તમને એક સલાહ આપું છું। એક શિક્ષક તરીકે તમારે સૌથી પહેલાં જેટલા પણ પેપર છે એનું સોલ્યુશન તમારે A B નું કરી લેવું જોઈએ। જો તમારે વિભાગ A અને B માં પૂરેપૂરા માર્ક્સ મેળવવા છે તો મેં સરસ મજાનું નમૂનાનું પ્રશ્નપત્ર અપલોડ કરેલું છે સમાજશાસ્ત્રનું। એમાંથી બેઠે બેઠા પ્રશ્નો આ વાવ થરાદનું જે પેપર છે એમાં લીધેલા છે। વિભાગ બીમાં તો લગભગ 5 થી 6 પ્રશ્નો બેઠે બેઠા છે, વિભાગ એમાંય બેઠે બેઠા પ્રશ્નો છે। એટલા માટે વારંવાર હું તમને કહું છું કે તમે સૌથી વધારે પેપર સોલ્યુશન કરો, નમૂનાનું પ્રશ્નપત્રનું ફૂલ્લી સોલ્યુશન કરી લો। પછી અહીંયા હાલ હું જે વિડીયો તમને અહીંયા તમે જે વિડીયો જોઈ રહ્યા છો એ વિડીયોમાંથી વિભાગ A અને B કમ્પ્લીટ કરી લો। પછી બીજા કોઈ પેપર તમારી જોડે છે તો એનું સોલ્યુશન કરી લો, તો તમારું પેપર છે તો એમાં સમાજશાસ્ત્રમાં વિભાગ A અને B માં તમારો એક પણ માર્ક્સ નહીં કટ થાય। ચલો શરૂઆત કરવી છે, આપણે ફટાફટ વિભાગ A ઉપર જઈએ છીએ। થોડું ઝૂમ કરી દઉં છું એટલે તમને દેખાય। चलो विभाग ए नी अंदर तमने 16 मार्क्सना MCQ पूछाय छे। एमां प्रश्न नंबर 1 छे, समाजशास्त्रना स्थापकनुं नाम जणावो। तो तमने समाजशास्त्रना स्थापकनुं नाम पूछे अथवा समाजशास्त्रना पिता पूछे तो जवाब शुं आवशे? ऑगस्ट कांत। समाजशास्त्रना स्थापक कोण हता? ऑगस्ट कांत हता। चालो प्रश्न नंबर 2, नौकरशाहीनो ख्याल कोने आप्यो छे? शुं पूछ्युं छे? नौकरशाहीनो ख्याल कोने आप्यो छे? तो मैक्स वेबरे आप्यो छे। कोने आप्यो छे? मैक्स वेबरे। चालो प्रश्न नंबर 3, समाजशास्त्र केवुं विज्ञान है? तो समाजशास्त्र ए सामाजिक विज्ञान है। ऊंधो प्रश्न पूछी ले कि सामाजिक विज्ञान ए केवुं विज्ञान है, तो समाजशास्त्र तमने फेरवीने प्रश्न पूछे तो ध्यान में लेजो। समाजशास्त्र केवुं विज्ञान है तो सामाजिक अथवा सामाजिकथी प्रश्न बनावे तो जवाब समाजशास्त्र आवशे। आनुं ध्यान राखजो। चलो त्याथी हूँ आगळ वधुं छुं। तो प्रश्न नंबर 4 पर जईए छीए। ज्ञाति हिंदू समाजनी कई व्यवस्थामांथी उतरी आवी छे? तो ज्ञाति हिंदू समाजनी कई व्यवस्थामांथी उतरी आवी छे? तो वर्ण व्यवस्थामांथी उतरी आवी छे। कई व्यवस्था? वर्ण व्यवस्थामांथी उतरी आवी छे। चलो त्याथी आगळ वधुं छुं। तो प्रश्न नंबर 5 छे, मानव समाज अने शरीर रचनानी तुलना कोने करी छे? तो मानव समाज अने शरीर रचनानी तुलना कोने करी छे? हर्बर्ट स्पेन्सरे करी छे। कोने? हर्बर्ट स्पेन्सरे करी छे। चलो त्याथी आगळ वधुं। तो प्रश्न नंबर 6 पर जवुं छे। थोड़ू PDF ना लीधे देखातुं नथी पण हूँ प्रश्न बोलूँ छूँ, वाँचूँ छूँ, तमे थोड़ू ध्यान में राखजो। चलो प्रश्न नंबर 6, नीचेनामांथी कयुं जूथ शाळानुं उपजूथ नथी? शुं कीधुं छे? नीचेनामांथी कयुं जूथ शाळानुं उपजूथ नथी? तो अहींया शिक्षको, विद्यार्थीओ, कारकुनो अने गामडुं आपेलुं छे। तो अहींया आपणो जवाब आवशे गामडुं। शुं? गामडुं ए आपणो जवाब आवशे। राइट। बीजू खास तमने कही दूँ विद्यार्थीओ, अहींया आ जे प्रश्न है नमूनामां बेठे बेठो पूछाई गयो छे। आमांथी हूँ तमने कहेती नथी पण घणा बधा प्रश्नो छे। तमे एकवार आ पेपर अने ए पेपरने जोईने चेक करी लेजो, तमने ख्याल आवी जशे के केटला विकल्पो बेठे बेठा पूछी लीधा छे नमूनामांथी। चलो पछी प्रश्न नंबर 7 छे। हवे प्रश्न नंबर 7 में तमने शुं कीधुं छे के कया जूथमां प्रत्यक्ष सहकार केन्द्र संख्याने होय छे? तो कया जूथमां प्रत्यक्ष सहकार केन्द्र संख्याने होय छे? तो अहींया आपणो जवाब आवशे, अहींया ऑप्शन देखाता नथी पण ते आपणो जवाब थशे प्राथमिक। जवाब शुं थशे तमारो? प्राथमिक। अहींया बीजा ऑप्शन छे द्वितीयक, समुदाय, एक पण नहीं, पण एमांथी आपणो जवाब थशे प्राथमिक। चलो त्याथी आगळ वधुं। तो प्रश्न नंबर 8 छे અને 8 માં તમને શું કીધું છે? તો કે સામાજિક રચનાનું ખુલ્લાપણું, શું કીધું છે? સામાજિક રચનાનું ખુલ્લાપણું તપાસવા શાનો અભ્યાસ જરૂરી છે? સામાજિક રચનાનું ખુલ્લાપણું તપાસવા શાનો અભ્યાસ જરૂરી છે? તો ઓપ્શન આપેલા છે, ઓપ્શન તમે જોઈ શકો છો, ગતિશીલતા, સામાજિકરણ, સંસ્કૃતિ અને એક પણ નહીં। તો તે આપણો જવાબ આવશે ગતિશીલતા। આપણો જવાબ થશે ગતિશીલતા। चलो त्याथी आगळ जाऊँ, प्रश्न बोलूँ छूँ, तमे ध्यान में राखजो। प्रश्न नंबर आपणो 9 छे। 9 में तमने एवुं कीधुं छे के भौतिक
સંસ્કૃતિમાં કઈ બાબતોનો સમાવેશ થાય છે? શું કીધું છે પ્રશ્ન નંબર 9માં? ભૌતિક સંસ્કૃતિમાં કઈ બાબતોનો સમાવેશ થાય છે? તો ત્યાં આપણો જવાબ આવશે મકાનો. શું આવશે? મકાનો. આ પણ પ્રશ્ન જોઈ લેજો તમે. ચલો ત્યાંથી આગળ વધુ તો પ્રશ્ન નંબર આપણો 10 છે. 10માં તમને શું કીધું છે? તો કે વિશ્વની તમામ સંસ્કૃતિઓમાં સામાજિક કક્ષાનું પાયાનું કામ કોણ કરે છે? શું કીધું છે? વિશ્વની તમામ સંસ્કૃતિઓમાં સામાજિક કક્ષાનું પાયાનું કામ કોણ કરે છે? તો ત્યાં આપણો જવાબ આવશે કુટુંબ. અહીંયા ઓપ્શન દેખાય છે, જવાબ આવશે કુટુંબ. ચલો ત્યાંથી આગળ વધુ તો પ્રશ્ન નંબર 11 ઉપર જઈશું. વિભક્ત કુટુંબમાં કુટુંબના નિર્ણયો કેવી રીતે લેવાય છે? તો વિભક્ત કુટુંબમાં કુટુંબના નિર્ણયો કેવી રીતે લેવાય છે? તો સર્વસંમતિથી લેવાય છે. ચલો 12માં કીધું છે સ્પેશિયલ મેરેજ એક્ટ કઈ સાલમાં ઘડાયું છે? તો 1954માં. શેમાં? 1954માં ઘડાયું છે. બીજું વિદ્યાર્થીઓ ખાસ, જો તમારું હજુ સમાજશાસ્ત્રનું પેપર બાકી છે તો સમાજશાસ્ત્રને લગતા વિભાગ એ, સી, ડી અને ઈના મોસ્ટ આઈમ્પી ક્વેશ્ચનનો વિડીયો મેં અપલોડ કરેલો છે. વિભાગ એની અંદર તમને 48 જેટલા ક્વેશ્ચન મેં આપેલા છે. એકવાર વિડીયોને જોઈને જજો. તમને તમારી એક્ઝામની અંદર બેઠે બેઠા ક્વેશ્ચન જોવા મળશે. 1000% ગેરંટી કહું છું. એટલે પ્લીઝ એટલો વિડીયો તમે વિભાગ એનો જોઈ લેજો. અને સી, ડી, ઈનો પણ અહીંયા નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મેં લિંક આપેલી છે, ત્યાં જઈ અને તમે જોઈ લેજો. વિભાગ એ, વિભાગ સી, ડી, ઈ અને નમૂનાનું પ્રશ્નપત્રનો પણ વિડીયો હું નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક મૂકી દઉં છું, ત્યાંથી તમે જોઈ લેજો. ચલો આગળ વધું છું તો પ્રશ્ન નંબર 13 છે બાળકો અને નિરક્ષર વ્યક્તિઓ પાસેથી માહિતી મેળવવા કઈ પ્રયુક્તિ ઉપયોગી છે? તો બાળકો અને નિરક્ષર વ્યક્તિઓ પાસેથી માહિતી મેળવવા કઈ પ્રયુક્તિ ઉપયોગી છે? તો ચિત્રાત્મક પ્રશ્નાવલીની માહિતી ઉપયોગી છે. ચલો 14માં કીધું છે સહભાગી નિરીક્ષણ શબ્દનો સૌપ્રથમ કોણે પ્રયોજ્યો હતો? સહભાગી નિરીક્ષણ શબ્દ સૌપ્રથમ કોને પ્રયોજ્યો હતો? તો જવાબ આવશે લિનમેને. શું? લિનમેને. ચલો 15માં કીધું છે નીચેનામાંથી કયું તત્વ પર્યાવરણનું નિર્જીવ તત્વ નથી? શું કીધું છે? પર્યાવરણનું નિર્જીવ તત્વ નથી. તો આ બધા પ્રશ્નો આવી ગયા છે. સેટેલાઇટ. જવાબ આવશે આપણો સેટેલાઇટ. ચલો પછી તમને અહીંયા પ્રશ્ન નંબર 16માં કીધું છે 22 એપ્રિલે આપણે કયો દિવસ ઉજવીએ છીએ? તો 22 એપ્રિલે આપણે કયો દિવસ ઉજવીએ છીએ? તો વિશ્વ ધરતી દિવસ. વિશ્વ પૃથ્વી દિવસ પણ લખી શકો. આ જે ઓપ્શનમાં હોય લખવાનું. ધરતી હોય ધરતી, પૃથ્વી હોય તો પૃથ્વી. ચલો આગળ વધું તો વિભાગ બી ઉપર જાઉં છું. હવે ખાસ તમને જણાવી દઉં, વિભાગ બીની અંદર લગભગ આઈ થિંક 5 થી 6 પ્રશ્નો એવા છે. 6 પ્રશ્નો વિભાગ બીના આમાં નમૂનામાંથી બેઠે બેઠા પૂછી દીધા છે. તમે ચેકઆઉટ કરજો. ઓકે ચલો શરૂઆત કરવી છે તો પ્રશ્ન નંબર તમારો 17 છે વિશ્વવિદ્યાલયમાં કોના પ્રયત્નથી સમાજશાસ્ત્રનું અધ્યયન શરૂ થયું છે? શું કીધું છે? યેલ વિશ્વવિદ્યાલયમાં કોના પ્રયત્નથી સમાજશાસ્ત્રનું અધ્યયન શરૂ થયું છે? તો વિદ્યાર્થીઓ અહીંયા જે પ્રશ્નો આપેલા છે એનો જવાબની PDF મેં પાછળ એટેચ કરેલી છે, જે હું તમને બતાવી દઉં છું લાસ્ટમાં. ચલો અહીંયા આપેલું છે, તમે જોઈ શકો છો પ્રશ્ન. યેલ વિશ્વવિદ્યાલયમાં કોના પ્રયત્નથી સમાજશાસ્ત્રનું અધ્યયન શરૂ થયું છે? તો સમાજશાસ્ત્ર, સામાજિક જીવન અને સામાજિક પરિવર્તન અભ્યાસ થયેલ યેલ ખાતે પ્રગતિશીલ છે. અને વિલિયમ ગ્રેહામ સુમનરના પ્રયત્નોને લીધે આપણો જવાબ આટલો થાય છે કે વિલિયમ ગ્રેહામ સુમનરના પ્રયત્નોને લીધે યેલ યુનિવર્સિટીમાં સમાજશાસ્ત્ર શીખવવામાં આવ્યું છે. તો તમારો જે પહેલો પ્રશ્ન છે એમાં જવાબ આવશે વિલિયમ ગ્રેહામ સુમનરના પ્રયત્નોથી. ઓકે ચલો આગળ જાઉં છું તો ફરી તમને પ્રશ્ન બતાવી દઉં છું. ચલો હવે વિભાગ બીમાં તમને પ્રશ્ન પૂછેલો છે, કયો છે? 18મા નંબરનું ક્વેશ્ચન છે. એમાં કીધું છે સ્વાભાવિક ક્રમમાં ચાલના વર્તન વ્યવહારમાંથી કયા ધોરણો ઉદ્ભવે છે? તો એ પ્રશ્ન પણ હું તમને બતાવી દઉં. પછી ધ્યેય પ્રાપ્તિની સમસ્યા કઈ સંસ્થા દ્વારા હલ થાય છે અને શરત એટલે શું? આ બધા જ પ્રશ્નો હું તમને સાથે સમજાવી દઉં છું. અહીંયા જે પ્રશ્નો આપેલા છે બધા પ્રશ્નોનું પાછળ મેં સોલ્યુશન આપેલું છે. 21માં કીધું છે સહભાગી નિરીક્ષણ એટલે શું? પછી 22માં કીધું છે સમલોમ લગ્ન એટલે શું? 23માં કીધું છે બાળકો અને મિત્રો વચ્ચેના સંબંધમાં કેવું વાતાવરણનું મહત્ત્વ છે? અને 24માં આકાશમાં કયા વાયુનું પડ હોય છે? તો અહીંયા જવાબ તમારો થશે ઓઝોન. જવાબ શું થશે? ઓઝોન. રાઈટ.
હવે અહીંયા જેટલા પ્રશ્નો છે એ બધા પ્રશ્નોના જવાબ મેં પાછળ આપેલા છે, હું એકવાર તમને બતાવી દઉં છું. ચલો જોઈ લઈએ. મેં સરસ મજાના લખીને રાખ્યા છે કારણ કે તમને કોઈ તકલીફ ન પડે. ચલો અહીંયા તમને કીધું છે ધ્યેયની પ્રાપ્તિની સમસ્યા કઈ સંસ્થા દ્વારા થાય છે, તો ત્યાં જવાબ આવે છે રાજ્ય સંસ્થા, એટલે પતી જાય. ધ્યેયની પ્રાપ્તિ રાજ્ય સંસ્થા દ્વારા. યેલ વિશ્વવિદ્યાલયમાં આપણે જોઈ ગયા કે વિલિયમ ગ્રેહામ સુમનરના પ્રયત્નોને લીધે. પછી તમને કીધું છે કે સ્વાભાવિક ક્રમમાં ચાલતા વર્તન વ્યવહારમાંથી કયા ધોરણો ઉદ્ભવે છે, તો ત્યાં આપણો જવાબ થાય છે એક તો લોકરીતિ, રિવાજ, રૂઢિ, પરંપરા વગેરે જેવા ધોરણો ઉદ્ભવે છે. ઓનલી ફોર આટલું યાદ રાખવાનું છે, લોકરીતિ, રિવાજ, રૂઢિ અને પરંપરા. ચલો પછી તમને પૂછ્યું છે શરત એટલે શું, તો જે અવરોધોનું ઉલ્લંઘન કરી શકાય તેમ ન હોય તેને શરત કહે છે. શું કીધું છે? જે અવરોધોનું ઉલ્લંઘન કરી શકાય તેમ ન હોય તેને શરત કહે છે. અને શરતો એટલે એવી બાબતો જેને પાર કર્યા વિના ધ્યેયની પ્રાપ્તિ થઈ શકે નહીં. ચલો પછી તમને આ પણ આપે તો પ્રશ્ન કે સમલોમ લગ્ન એટલે શું, તો આ તો આવડે એવો પ્રશ્ન છે ને, એકદમ ઇઝી છે. એકચ્યુઅલી આ તો અમને બહુ આવડે. કેમ? પ્રશ્નનો જવાબ એવો છે, સમાન સામાજિક દરજ્જાના પુરુષ સાથે મહિલાના લગ્નને સમલોમ લગ્ન કહે છે. હે એ વળી શું? તો એ એવું કહેવા માંગે છે કે તમારો જે સમાજ હોય એમ જ કોઈ સ્ત્રી એ જ પુરુષ સાથે લગ્ન કરે, એક જ સમાજના છોકરા છોકરી લગ્ન કરે તો એને સમલોમ લગ્ન કહેવાય. પણ એકચ્યુઅલી અત્યારે અમારે જમાનો બદલાઈ ગયો છે ભાઈ. કેમ? અત્યારે ભાગીને લગ્ન કરવા પડે છે ને એક સમાજમાં નહીં બીજા સમાજમાં. ખબર પડી? એટલે જ્ઞાતિમાં થતા લગ્નને શું કહેવાય? સમલોમ લગ્ન કહે છે. જ્ઞાતિમાં થતા લગ્નને સમલોમ લગ્ન કહે છે. સમાજમાં લગ્ન થાય એને શું કહેવાય? સમલોમ લગ્ન કહે છે. ચલો ત્યાંથી આગળ વધું તો આ પ્રશ્ન આપણે હતો કે બાળકો અને મિત્રો વચ્ચેના સંબંધમાં કેવા વાતાવરણનું મહત્ત્વ છે. તો બાળકો અને મિત્રો વચ્ચેના સંબંધમાં એક તો લોકશાહી અને બીજું છે સમાનતા ભર્યા વાતાવરણનું મહત્ત્વ છે. ખાલી બે જ યાદ રાખવાનું છે, એક છે લોકશાહી અને સમાનતા ભર્યા વાતાવરણનું મહત્ત્વ છે. ચલો આ પ્રશ્ન તો મેં તમને કહી દીધું હતું કે આકાશમાં કયા વાયુનું પડ હોય છે, તો ઓઝોન વાયુનું. કયા વાયુનું? ઓઝોન વાયુનું પડ હોય છે જે સૂર્યના પારજાબલી કિરણોને શોષે છે. ઓકે, તો આ વિભાગ બીના સરસ મજાના પ્રશ્નો હતા જે મેં તમને સરસ મજાનું સમજાવી દીધું છે. હવે ફટાફટ હું તમને બીજા પ્રશ્નો વિભાગ સી ના બતાવી દઉં છું, એટલે તમે થોડું ચેકઆઉટ કરી લો. સમજ્યા? મારે કલે જાઉં. ચલો અહીંયા તમને વિભાગ સી આપેલો છે સરસ મજાનો, તમે જોઈ શકો છો. ગમે તે 10 પ્રશ્નો અને પ્રત્યેકના તમને 2 ગુણ મળે છે. કરીને જજો, પછી કહેતા નહીં કે કીધું નહોતું. ઘણીવાર બેઠા પ્રશ્નો પૂછાય છે. સ્ક્રીનશોટ લઈ લો ફટાફટ અને પ્રશ્નો ચેકઆઉટ કરીને જજો. ચલો અહીંયા તમારો વિભાગ ડી આપેલો છે. વિભાગ ડીમાં તમારે ગમે તે 7 પ્રશ્નો લખવાના છે અને પ્રત્યેકના તમને 3 ગુણ મળે છે. કોઈને કહેતા નહીં, કોઈક સાંભળી જશે. ચલો ત્યાંથી આગળ વધું તો અહીંયા તમને વિભાગ ઈ આપેલો છે અને વિભાગ ઈની અંદર તમને સરસ મજાના પ્રશ્નો આપેલા છે. પછી એમાં કેસ સ્ટડી આધારિત પણ પ્રશ્નો આપેલા છે. જરા ફકરો જોઈને ટેક્સ્ટ બુકમાંથી શોધી લેજો. અને નીચે આ ચીપકો આંદોલન, આ તો એમ કેટલું સહેલું છે, આવડે એવું છે. એટલે ચીપકો આંદોલન પ્લીઝ કરીને જજો, કારણ કે નમૂનાના પ્રશ્નપત્રમાં પણ ચીપકો આંદોલન આપેલું હતું, અહીંયા પણ છે. એટલે ચીપકો આંદોલન જે છે એને વ્યવસ્થિત વાંચી, અને અમુક વાર એવું હોય છે કે આમાંથી પ્રશ્નોના જવાબ તમને શોધવામાં મુશ્કેલી પડે, પણ જો તમે વાંચેલું હોય તો એના આધારે તમે જવાબ લખી શકો છો. સમજ્યા? બીજું ખાસ તમને કહું છું, ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર નીચે લિંક આપેલી છે વિભાગ એ, સી, ડી અને ઈ અને નમૂનાના પ્રશ્નપત્રની. તો એટલું જોઈને જજો તમારી એક્ઝામ પહેલાં. ઓકે, ચલો મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જતા રહેશો આઈ એમ ક્લાસીસ.